Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sami sir would be joining. Meanwhile, we can interact. And with regards to, there was a question regards to knowledge quiz. Knowledge quiz is posted on your portal itself, that is on the NPTEL Plus portal. Under week 1, you have this tab knowledge quiz. And the last date to attempt is 29th. You can attempt it multiple number of times. The one which you have submitted for the last time will be graded for your final marks. Meanwhile, we all can interact and you can share your experiences with us with regards to discussion forums, any problems you are facing, how is the course going on. So, this is basically a live session to have a discussion on how the course is going. Are there any technical glitches, or do you find some changes are required? Yes, can I share, ma'am? Can I share my Yes, sure, experience? sure. Yes, of course. Yeah. Good afternoon to everyone. Uh, I must say that the experience of learning what is MOOC and what are the characteristics of MOOC, which is designed by our all instructor, I must appreciate the efforts of instructors because the language and the content delivery of the recorded video, it is very simple and it is very easy to understand. There is no need to watch the video again and again. By watching the video one time, we can understood what the instructor wish to convey, and the knowledge quiz is also, we can say that it is not knowledge based, it is a application based actually, or understanding based. And the best part which I found, that after the every answer there is a feedback, whether that answer is incorrect or whether that answer is correct. So at every point, the feedback is mentioned to understand that why it is correct and why it is not correct. So I have completed all the videos and assignment also. Basically, I enjoyed the learning. Thank you so much. Thank you so much. It's pleasure to hear that the practice, the LBDs are working. It is not a burdensome for you. No, no, So not at all. that's really good. Yeah, thank you. And what about can you correlate the content with its application in IKS? Are you able to, think, or is that thinking process started, that how would you go with your videos, or how would you design the script for it? Is that thought process started Yeah, in week one itself? actually, the thought process has started, but the switch, I couldn't switch over myself from first understanding how to design MOOC and to shift to the content. So basically, I have enjoyed and I have learned what is exactly MOOC and what are the prerequisites before making it. Yeah, before designing the course. So Yes. So that means the I have foundation has been done. The foundation has been yes, put across. yes, How yes, to make a video, which could be in any subject, but the foundation, the components are well explained to yes, everyone. yes, yes, yes. Anyone else who could give us a feedback or anything you want to share, or how would you like to go about? We are just on week 1 and we have 3 more weeks to go. After that, there would be hands on. So please share your experiences. One thing which we would like to say, that even today the participation on discussion forums is little low. So we expect more people to interact amongst yourself. Let that peer-to-peer conversations come. We are happy peer-to-peer conversation has been initiated, but yet the people participation in discussion forum is less compared to what we have the statistics on the video building, the LBDs. So we would encourage, or what is stopping you? If you could share us, why the engagement at discussion forum not going the way it is expected. May I speak? I'm Dr. Shairi Ghosh from Mulund College of Commerce, Mumbai. Sure, ma'am. Uh, good evening, everyone. You were asking about the difficulties that has risen because there is less participation. So for me, what happens? I have to go to my mail all the time.
to respond to someone or to read because there is no option of typing on my mobile. So that to take out time also, it is a bit difficult. We do, but not always that we can, immediately answer someone after reading. We can read it on the mobile, but Hmm. again, we have to go to our Gmail and then type the message and then reply all we have to do for that. Is there any other way we can type and immediately, answer someone or? Simple answer to it is, Shairi, you can try accessing Google Groups on your mobile also. You can just type in groups.google.com and you will be able to see all the groups that you are enrolled into. But you have Okay, to sir. see which login you are, first of all. सो हॅलो एव्हरीवन. तर ॲक्च्युली मी लास्ट वीकमध्ये ज्या वेळेला कंटेंट गो थ्रू करायला सुरुवात केली त्यावेळेला मला बऱ्याच गोष्टी नवीन शिकायला मिळाल्या. म्हणजे आपण ह्याच्या अगोदर मी मूकचं ज्या वेळेला मी ऐकायचो त्यावेळेला 4 क्वाड्रंट्सबद्दल मी ऐकलं होतं. पण ह्याच्यामध्ये हे आपलं एलसीएम मॉडेल जे आहे त्याच्यामध्ये हे जे 4 क्वाड्रंट्स थोडेसे अजून एलॉबरेट केलेले आहेत आणि थोडंसं अजून कसं त्याला लर्नर सेंट्रिक करता येईल हे जे शिकायला मिळालं ते खूप छान होतं. माझ्यासाठी नवीनच होतं ते. ॲक्च्युली आपण ह्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करत असतोय पण थोडंसं त्याला अजून एक मूर्त रूप देऊन प्रॉपर स्ट्रॅटेजीने जर आपण इम्प्लिमेंट केल्या गोष्टी तर अजून त्या लर्नर सेंट्रिक होऊ शकतात. याचा मला अनुभव थोडासा या मागच्या आठवड्यामध्ये आला आणि जे काही व्हिडिओज पोस्ट केले होते त्याच्यातून शिकायला पण खूप मिळालं. आणि मला हे एक जाणवलं की या व्हिडिओ जे होते ते एकदम शॉर्ट होते, 7 ते 8 मिनिटं मॅक्झिमम. आणि त्यामुळे अटेन्शन स्पॅन पण चांगला होता आणि मध्ये रिफ्लेक्शन स्पॉट पण होता. त्यामुळे ह्या 8 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये पण थोडासा पॉज होता, थोडंसं रिफ्लेक्ट करायला वेळ होता. आणि अशा प्रकारे जर आपण मूक डिझाईन करताना ह्या गोष्टी जर इम्प्लिमेंट केल्या तर त्याचा खरोखरच स्टुडंट्ससाठी खूप फायदा होईल आणि स्टुडंट्स एंगेज राहण्यामध्ये आणि आपल्याशी कनेक्ट राहण्यामध्ये याचा खूप फायदा होईल असं मला जाणवलं. सो हे माझ्यासाठी खूप नवीन होतं, या गोष्टी मी शिकलो या आठवड्यामध्ये. तुम्ही सगळ्यांनी पहिला आठवडा बघितलेला आहे. माझ्या मते तुम्ही सगळ्यांनी म्हणताना मला इथे फक्त 50 लोकच दिसत आहेत आत्ता आणि तर 63 पैकी 50 आणि जर मी कोऑर्डिनेटर सोडले तर माझ्या मते जवळजवळ 45 लोक असतील असं माझा अंदाज आहे. तर 1/3 लोक मिसिंग आहेत इज अ सिरियस पॉईंट. सो स्पॉक्सला माझी विनंती आहे की त्यांनी जरा प्लीज ह्याच्याकडे लक्ष द्यावं की कारण ही लाईव्ह इंटरॅक्शन्स आर one of the best places to learn from each other. In addition to recorded videos, ही सगळ्यात उत्तम जागा आहे आपल्याला काही प्रश्न असतील तर विचारायला आणि त्याच्यावरती उत्तर घ्यायला. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा पॉईंट जो शायरीनी मांडला होता तो अगदी करेक्ट आहे की डिस्कशन या ग्रुप्समध्ये घेतल्यामुळे मला फारसं हे होत नाहीये, म्हणजे सोपं वाटत नाहीये. आमचा पर्याय चालू आहे की आम्ही ग्रुप्सच्या ऐवजी आम्ही व्हॉट्सॲपवरच डिस्कशन फोरम करू शकतो का. पण त्याच्यात अडचण अशी आहे आणि ती मला का दाखवायची आहे तुम्हाला की तुमच्या कोर्समध्ये सुद्धा हा प्रॉब्लेम येणार आहे. प्लॅटफॉर्म्समध्ये डिस्कशन फोरम असणं हे इतकं महत्त्वाचं आहे की त्याच्यातच तुम्हाला डिस्कशन करता यावं. कारण थ्रेडिंग हा ऑप्शन त्याच्यामध्ये होतो. म्हणजे एक तुम्ही क्वेश्चन टाकला तर त्याला उत्तरं सगळी एका ठिकाणी दिसतात. जर व्हॉट्सॲपमध्ये टाकलं तर आपल्याला मध्येच कोणीतरी दुसरा प्रश्न टाकला किंवा त्याला उत्तर ऍड झाली, वेगळी काही पोस्ट आली तर ते सगळा थ्रेड मिळू शकत नाही. म्हणून आम्ही गुगल ग्रुप वापरतोय कारण आम्हाला थ्रेड दिसतील म्हणून. सो दॅट इज द रिझन. आणि ॲक्सेस इज अ प्रॉब्लेम, पण मोबाईलवरनं दोन्ही ॲक्सेस होऊ शकतात हे आम्ही बघितलंय आणि आय वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू दॅट. प्रमोद पाटील जसं म्हटले तसं की रिफ्लेक्शन स्पॉट आणि हे आम्हाला चांगले वाटत आहेत. मला या सगळ्यांना एक विचारायचं आहे आत्ता. सो आम्ही काही व्हिडिओजमध्ये एक रिफ्लेक्शन स्पॉट ठेवला होता. म्हणजे 2 प्रकारचे रिफ्लेक्शन स्पॉट होते. कोणी जर काळजीपूर्वक बघितलं असेल व्हिडिओज तर त्यांना लक्षात येईल की 2 प्रकारचे कुठले होते. तर कोणीतरी माईक ऑन करून सांगू शकेल का की 2 प्रकार काय होते आणि त्याच्यामध्ये तुमचा अनुभव काय होता त्या 2 प्रकारांमध्ये, म्हणजे ए आणि बीचा प्रकार काय होता.
सर हा ऋषिराज. अरे हे सर आपले हाय टॉपर व्ह्युअरशिप मधले आहेत ऋषिराज. ओके. हा. दोन प्रकारचे असे होते की एका याच्यात तिथे पॉपअप क्वेश्चन आला होता ज्यामध्ये ABCD ऑप्शन्स होते बरोबर. आणि दुसरा होता ज्यामध्ये व्हिडिओ पॉज तर झाला होता बट आपल्याला नोट्स बनवायचे होते करेक्ट. इन्स्टेड ऑफ एनी क्वेश्चन. आपल्याला नोट डाऊन करायचे होते जे काय पॉइंट्स एक्सपेक्टेड होते ते. May I? May I? Go ahead. Yeah, so what he said, I would only like to add ki in one, the alternatives were given and we had to choose an alternative and move ahead. Whereas in the second one, they told us that you note down a point. Now in that, I realized that learner may not note down and he will resume the video. So somehow I felt that if you Correct. answer and then move So- ahead, that was a better option. माझा प्रश्न असा आहे तुम्हाला की which one is a better reflection spot, where the video pauses or the video continues with a video बटन पॉज न देता तिथे व्हिडिओ थांबतो थोडा 15 सेकंद व्हिडिओ काही होत नाही प्ले. सो विच वन इज बेटर? सो आय विल कॉल इट व्हिडिओ रिफ्लेक्शन स्पॉट और टेक्निकल रिफ्लेक्शन म्हणजे किंवा काय म्हणतात सॉफ्टवेअर रिफ्लेक्शन स्पॉट. दोनपैकी तुम्हाला कुठला आवडेल? तुम्ही पोलमध्ये चॅटमध्ये लिहून पाठवू शकता. व्हिडिओ रिफ्लेक्शन और सॉफ्टवेअर रिफ्लेक्शन. I think the video should pause and after the learner has answered, he should be able to resume the video. Then our purpose will be software reflection. Software. Yes. Okay. Anybody else wants to just type in your answers? Video reflection, somebody says software. Okay. दोन्हीचे एक आलेले आहेत आता तरी. Okay. आता जास्त व्हिडिओ रिफ्लेक्शन Video reflection has turned up. and Yes. can unmute the mic, can speak. येस सर. Okay. काय होतं सर व्हिडिओ म्हणजे रिफ्लेक्शन स्पॉट मध्ये आहे ना किंवा फक्त व्हिडिओ लावून तो बाजूला बसतोय का हे आपल्याला कुठेतरी म्हणजे मेजर करता येऊ शकतं. अरे पण एक मिनिट, व्हिडिओ रिफ्लेक्शन मध्ये काय होईल? फक्त व्हिडिओ पॉज होईल पण त्याच्यावरती तो सॉफ्टवेअर मध्ये जशी प्लेट आली होती ती येणार नाही. ओके. मला सॉफ्टवेअर रिफ्लेक्शन म्हणायचंय का? नाही व्हिडिओ रिफ्लेक्शन जर सर त्याने आन्सर नाही केला तर तो व्हिडिओ पॉज होतो ना. पण मग नाही ते ना, software. ते सॉफ्टवेअर हा. मध्ये, ते सॉफ्टवेअर मध्ये ऑप्शन आहे. Soft. ओके. सॉफ्टवेअर मध्ये मॅन्युअल नाही. आशा वुड लाईक टू से. हा. येस सर. सर सॉफ्टवेअर म्हणजे आय वुड गो टू सॉफ्टवेअर रिफ्लेक्शन. कारण मॅन्युअली पॉज करणं आणि त्याच्यामध्ये गाइडेड आन्सर्स असतात. मला म्हणजे आय हॅव अ चॉईस की 1, 2, 3 पैकी कोणतं तरी करायचं. पण सॉफ्टवेअरचा जो पॉज असेल तर त्यावेळेला जसं मॅडमने म्हटलं की दुसरा प्रकार होता की मला तिथे काहीतरी नोट डाऊन करायचं किंवा माझा काही एक्सपिरियन्स तो मला नोट करायचा. तर मला असं वाटतं की तिथे मला चॉईस आहे की तिथे माझ्या ओपिनियनला आणि माझ्या रिफ्लेक्शनला चॉईस आहे. तर मला वाटतं सॉफ्टवेअर थ्रू जर ते झालं म्हणजे मी नाही रिस्पॉन्स दिला तर ते थांबलंच पाहिजे. ते लर्निंग पुढे नाही गेलं ओके. पाहिजे. सो यू से की म्हणजे सगळेजण आता असं म्हणजे मला वाटतं त्या माझ्या नॉमेनक्लेचर मध्ये सगळे कन्फ्युज झाले. अर्ध्या लोकांना म्हणजे म्हणायचं हेच की पॉज झाला पाहिजे व्हिडिओ आणि युजरनी क्लिक केल्याशिवाय पुढे जाता कामा नये. हे Yes. सगळ्यांना म्हणायचंय का? Yes. Does Yes. everyone agree with this? Yes. Video should not proceed till you click. Is Yes. that the correct option? Okay. Yes. आता टेल मी वन मोर थिंग नाव आय हॅव अ क्वेश्चन. तर जसं आपण म्हटलं की पडद्यावरती प्रश्न दिसतो आणि पण ते असं ऑप्शन येत नाही क्लिक करण्याचं. ठीक आहे. पण व्हिडिओ पॉज होतो आणि एक प्रश्न दिसतो आणि त्याच्यामध्ये सांगितलंय की विचार करा, नोट डाऊन करा की असं काय काय लिहिलेलं आहे त्याच्यावर. तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे. मुलं काहीही लिहिणार नाहीत. कबूल आहे. पण मला एक सांगा की जर असा रिफ्लेक्शन स्पॉटचा प्रश्न आला पडद्यावरती तर तुम्ही त्या प्रश्नाचं उत्तर मनातून देण्याचा प्रयत्न थांबवू शकता का तुम्ही? कॅन यू स्टॉप युअर माइंड फ्रॉम थिंकिंग अबाउट इट? No. It answers. नो सर. यू कॅनॉट, राईट? यू कॅनॉट स्टॉप. ओके. अजून कोणाला काही म्हणायचंय? कॅन यू इग्नोर दॅट की ठीक आहे हे 5 सेकंद येतं मध्ये आणि मग ते स्किप ऍड वरती जसं क्लिक करायचं तसं निघून जायचं पुढे असं आहे. टीव्ही सिरियल मध्ये जाहिराती लागतात तोवर आपण सहन करतोच ना त्या जाहिराती. काय करणार आता? नंतर मग येतो ब्रेक के बाद. पण इज इट पॉसिबल टू इग्नोर दैट क्वेश्चन? नो सर, अगर फीडबैक बटन वहाँ पे दे दिया कि यू पुट योर फीडबैक ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन इट इज बेटर. Okay. So you can have instead of ABCD options, you can write some other text.
That's what it means. Yes, yes. Feedback option is Open there. ended. Okay. Yes, yes, sir. म्हणजे आन्सर्स मध्ये डिफरंट म्हणजे जी आपण व्हरायटी म्हणतो ना, ती व्हरायटी आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळेल. आली पाहिजे. ओके, फाईन. सर मग असं करता येऊ शकतं का की ते जे आपलं ओपिनियन आहे किंवा आपलं थिंकिंग आहे ते लिहिल्याशिवाय पुढे व्हिडिओ जाणार नाही म्हणजे आपण तेच म्हणतात सगळेजण की इन्स्टेड ऑफ एबीसीडी कॅन वी हॅव अ ओपन एंडेड क्वेश्चन बिलकुल वेअर यू कॅन राईट वन लाईन अँड गो अहेड. ओके, बट all of you now agree that reflection spot is necessary. Yes. Does everyone agree on that point? Yes, sir. Reflection spot is necessary, sir. Okay. Somebody's mic is on. Okay. So everyone agrees that reflection spot is a must. Now let us come to the point. So in this course, we will explain how you can write your own reflection spot. Okay. Because the big question is we cannot just simply pause the video at any point and then just ABCD विचारायचं आणि पुढे जायचं, or we cannot say that okay, type in your some one sentence here and go ahead. But let me tell you, we have data analytics with us right now, and the backend is telling us how many people are watching it, how many people are answering it, how many people are coming back to the video after that, how many people are leaving it at that. Okay, so this will be useful for you when you run your own MOOC or you make your own video for the MOOC. So that was the purpose of adding this into it. So do you think the purpose is served? Are we able to get across this point to all of you? Yes, sir. हा पॉइंट सगळ्यांना पटतोय? ओके, आशा. येस सर, ऍक्च्युली बुक डिझाईन करण्याचं वी आर अंडर गोईंग द ट्रेनिंग, बट स्टील वी आर लर्नर. म्हणजे आमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियरचे सेम असणार आहे जे आमच्या लर्नरचे असणार आहेत. सो एम्पॅथेटिक सिच्युएशन आहे. एम्पॅथी आहे, करेक्ट. सो वी आर टू डबल रोल राईट. आता तुम्ही लर्नर म्हणून याच्यामध्ये बघायचं. आणि जेव्हा मी जेव्हा बघतोय काय म्हणतात त्याला माझे अनालिटिक्स. So when we are looking at data analytics, we are putting you into double role, one as a learner, one as an instructor in future. But let me tell you that you guys are doing your characters very well. तुमची ऍक्टिंग खूपच चांगली आहे सगळ्यांची. ह्याच्यासाठी चांगली आहे की आम्हाला सगळी रेंज दाखवताय तुम्ही लोक, की कसे लोक व्हिडिओ बघणार नाहीत. ओके, कसे व्हिडिओ स्किप करतील. ओके, how will people not attend all the lectures? How will people not answer all the quiz questions? How will people not participate in discussion forum? Okay, so you can imagine the same kind of structure in a MOOC, but just multiply it by 10 or 100 times. So you may have 5,000 students suddenly instead of 50. आता 65 लोक आहेत तर 65 गुणिले 100 असे पण लोक असू शकतात तुमच्या MOOC. म्हणजे मी स्वतःच एका MOOC मध्ये शिकवतोय सध्या आणि त्याच्यावर 14,000 विद्यार्थी आहेत. ओके, पण हा बेल कर्व सेम आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही अजिबात काम न करणारे, काही खूप काम करणारे, काही सम पीपल जस्ट स्टार्ट ऑफ व्हेरी वेल अँड देन दे फेड अवे, अँड सम पीपल डोंट स्टार्ट व्हेरी फास्ट बट देन दे कंटिन्यू टिल द लास्ट. So there are all these patterns available there. Okay, so you have to, your performance in this course is dual purpose. So you have to take it as a student. So that's why I said in my first interaction with all of you that this course is not going to be given as a residential FDP, that we come into one room and then we do this FDP and sessions hota hai, and 10 to 11:30 and then tea break and all that. So it is not done like that. It is given to you exactly like a MOOC, how your learners are going to take it. So you should be aware of learning. So मला सांगा किती जणांनी इथे तुम्ही पोल मध्ये तुम्ही +1 लिहू शकता. How many people watched the videos outside the office hours? Okay, you can just type +1 here if you have watched, or you can say -1 if you have watched during the office hours. +1 for outside office hours, -1 if you have watched during the office hours. Okay,
अरे कोणी ऑफिस आवर्स मध्ये पाहिले नाही. आहे जागृती चव्हाण. ओके ओके फाईन. Okay. Second question is, now if it was outside office hours, was it, of course it will be PM, was it AM also, like was it AM, like after 12 o'clock? How many people? Yes, Sunanda, Vasudev, Raut, okay. Sameer sir, I just wanted to ask one more thing out of curiosity. Was it that you all were watching videos when you all were traveling back to home? You were traveling. Or you were traveling somewhere and you were just watching it on your phones? So lot of people are watching it in AM timings. Some people are saying no, which is fine, which I am happy. But you can see this is exactly how your MOOC learners will also behave. Okay, they will watch it at all arbit times. Okay, and therefore, if you look at it, we have never started our videos by saying good morning or good afternoon, because we don't know what time of the day you are going to watch the video. तुम्ही मध्यरात्री 1 वाजता बघत असाल आणि आम्ही गुड मॉर्निंग म्हटलं तरी सुद्धा ते खूपच जास्ती अर्ली मॉर्निंग होईल त्याच्यासाठी. सो वी हॅव, तर हे एक टेक अवे तुमच्यासाठी. तुमच्या व्हिडिओची स्क्रिप्ट लिहिताना अवॉइड मेन्शनिंग एनी रेफरन्स टू कॉन्टेक्स्ट. ओके, आम्ही असं कुठल्याही व्हिडिओमध्ये म्हणलेलं नाहीये की आता 3 दिवसांनी तुम्ही बघा आणि मध्ये शनिवार रविवार आलाय वगैरे, किंवा 15 ऑगस्ट निमित्त तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा वगैरे, असं आम्ही काही म्हणलं नाहीये. कारण की हे आम्ही 4-4.5 वर्षापूर्वी रेकॉर्ड करून ठेवले होते आणि ते आताही त्याचं शेल्फ लाईफ आहे. इट इज बिकॉज वी हॅव नॉट कनेक्टेड टू एनी कॉन्टेक्स्ट. सो प्लीज टेक दिस ॲज अ सजेशन की तुमच्या स्क्रिप्ट लिहिताना हे लक्षात ठेवा की कुठलाही कॉन्टेक्स्ट द्यायचा का नाही आपल्याला. आम्ही कुठल्याही व्हिडिओमध्ये असंही म्हणलेलं नाही की त्याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की असं झालेलं आहे, कारण तुम्ही कुठला बघितला आधीचा व्हिडिओ हे काय माहिती आम्हाला. ठीक आहे. How many people, tell me that how many people followed the order of the video exactly like it is given on the website? म्हणजे पहिल्यांदा पहिला बघायचा, मग दुसरा बघायचा, मग तिसरा बघायचा. How many people did that? Followed the order? Yes, sir. Okay, good. Most of them. Okay. So this इथे तुमची ऍक्टिंग थोडी कमी पडतीये. म्हणजे मुलं तुमची आहेत ना, ती नाही बघणार अशी. ओके, तुमची जी विद्यार्थी मुलं आहेत ती मुलं अजिबात ऑर्डर फॉलो नाही करणार. ओके, ती मुलं पहिल्यांदा परीक्षा देतील, डायरेक्टली क्विज अटेम्प्ट करतील आणि क्विज मध्ये अडकलं कशाला, एखादा प्रश्न आला नाही, मग ते म्हणतील ओके कुठल्या तरी व्हिडिओमध्ये असेल, मग बघून घेऊया एखादा व्हिडिओ आपण. ओके, तुम्ही सगळे शिक्षक असल्यामुळे तुमच्या त्या ऍक्टिंग मध्ये तुम्हाला थोडा त्रास होणार आहे या गोष्टीसाठी की असे पण बघतील. सो व्हॉट इज इट? Didn't follow the order, Saurabh said. Okay, Saurabh, I would like to ask you, you did not follow the order. Was there any advantage, disadvantage, anything that you want to share? आणि ज्यांनी फॉलो केलं ते तर सांगतायत की आम्ही फॉलो केलंय. Saurabh, can you speak? Dr. Asha madam पण सांगितलं की she changed the order. Okay, then anybody, Asha or Saurabh, anybody, because I have never heard Saurabh speak, so I thought I will ask him. But if he is not able to unmute, Asha, can you? Yes, sir. Yes, sir. Twice I have changed the order. म्हणजे पहिला मी व्हिडिओ बघितला, त्याच्यानंतर त्याची टेस्ट जी आहे ती मी लगेच नाही दिली. त्याच्यानंतर मी लास्ट व्हिडिओ बघितला. ऍक्च्युली मला क्वांटम ऑफ म्हणजे जो स्कोप म्हणतो आपण कंटेंटचा, तर तो मला गेज करायचा होता आणि मध्ये रॅन्डमली मी 3rd नंबरचा बघितला. म्हणजे मी असा काही सिक्वेन्स नाही फॉलो केला, पण म्हणजे मला त्याच्याने त्याचा खूप इम्पॅक्ट म्हणजे मिस झाला. जसं आपण कनेक्शन म्हणतो तसं मला वाटलं नाही, कारण प्रत्येक व्हिडिओ हा इंडिपेंडंट आणि याच्या पुरता तो अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी एकदम सिम्पल होता. म्हणजे मला तसं काही वाटलं नाही. जसं आमच्या लेक्चरमध्ये आम्ही म्हणतो प्रिव्हियस नॉलेज नसेल तर आपण ते, तसं मला काही जाणवलं नाही. एक लेक्चर मिस केलं तर पुढच्या लेक्चरला सगळा अंधार असं मला काही वाटलं नाही त्याच्यात. ओके, सो दिस इज वन मोर टेक अवे फॉर ऑल ऑफ यू.
मध्ये ही गोष्ट आवश्यक आहे. कारण कसं आहे, उदाहरणार्थ मी सांगतोय, हा कोर्सच आम्ही जो केलाय आता, हा कोर्स एकेकाळी 4 आठवड्याचाच होता जसा आपण देतोय. जानेवारी 2024 मध्ये आम्ही तो कोर्स 8 आठवड्याचा केला. त्याच्यासाठी आम्ही त्याच्यामध्ये बऱ्याच नवीन व्हिडिओ कंटेंट, ऍक्टिव्हिटी कंटेंट, रीडिंग मटेरियल खूप ऍड केलं, डबल केलं सगळं. ओके, आता परत महास्वयंसाठी तो 4 आठवड्याचं करायची वेळ आली आणि आम्ही काही नवीन चांगलं कंटेंट तयार केलं होतं या निमित्ताने. मग ते आम्हाला त्याच्यात घ्यायचं होतं. त्यामुळे आम्हाला त्याची ऑर्डर चेंज करायला लागली. काही तुम्ही बघाल तर काही ऍक्च्युली वीक 2 नावाचे आहेत ते ओरिजिनल कोर्समध्ये, ते आता तुम्हाला ह्याच्यातच दिसतील. कारण की आपला टार्गेट ऑडियन्स वेगळा आहे, आपला पर्पज वेगळा आहे, आपले ऑब्जेक्टिव्ह वेगळे आहेत. सो दिस इज व्हॉट यू हॅव टू रिमेंबर, दॅट ॲज अ कोर्स डिझायनर यू शुड बी अवेअर ऑफ युअर ऑडियन्स अँड यू शुड बी एबल टू स्ट्रक्चर इट अकॉर्डिंगली. बट गिव्ह अ स्कोप. कारण की आपण मूकची जर परिभाषा बघितली तर मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स, तो ओपन असल्यामुळे तो एकाच दिवशी सगळं रिलीज झाल्यानंतर लोक कधीही बघू शकतात. ते म्हणजे पुढचा तुमचा सोमवारी रिलीज होणार असेल आणि सोमवारी तुम्ही म्हणजे 12 वाजता रिलीज असेल तर त्याच्या आधी 4 तास म्हणजे सकाळी 6ला उठून तो पूर्ण त्या आठवड्याचं काम कम्प्लीट करणारे पण लोक असू शकतात. ठीक आहे. सो यू कॅनॉट एस्टिमेट बिहेवियर्स इन ऑनलाईन मध्ये. ओके, कोणाला अजून काही बोलायचंय बिफोर आय गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? सर मला बोलायचंय. माझा एक असं होतं, बोला. माझा अनुभव असा होता की मी आधी सगळे व्हिडिओ पाहिले आणि ज्यावेळेस परत असाइनमेंट सोडवायची त्यावेळेस असाइनमेंट सोडवायचे म्हणजे पहिल्यांदा फक्त इन्फॉर्मेशन म्हणून आणि काय नवीन शिकायला मिळते त्यासाठी पाहिले. आणि नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस पाहिले फक्त माझा पर्पज होता की आता असाइनमेंट सोडवण्यासाठी म्हणजे त्यातून गेन करणं, नॉलेज गेन करणं असं. ओके. आरती? आणि रिफ्लेक्टिव्ह क्वेश्चन सोडवताना पण 2दा म्हणजे पाहिला पर्पजली. ओके. आरती? सर मला एक ऍज अ लर्नर एक सांगायचंय की आता व्हिडिओज आपण टाकल्यानंतर मी काही 1-2-4 दिवस बघितलं गेलेलं नाहीये बिकॉज ऑफ हेवी वर्कलोड. त्यानंतर मी सॅटर्डे आणि संडे, काही सॅटर्डेचं मॉर्निंग किंवा संडेला सकाळी मॉर्निंग म्हणजे सगळं बघितलं. तर ह्या असा फीडबॅक असं झालं माझं की अरे मला काही आधी म्हणजे फास्ट बघतो आपण एकदम सगळे, आता ते संपवायचं. So it was like one more thing which we would like to ask them was कि how many of them viewed the questions before watching the video? Very general. Lalita, can you pull up the statistics now? I'll do that. I'll just share this in 2 minutes. Handy, and then whenever I am done with that, I will ask you to share the screen. Okay. Yeah, I think Aarti got disconnected. Anybody did like that? And anybody faced the same point what she was saying? That we tried. बोला. तो हा फीडबॅक म्हणजे माझा जे एक्सपिरियन्स आहे मला फीडबॅकच कळला नाही आम्हाला. एक रिफ्लेक्शन स्पॉट झाला एकदम. आणि त्यानंतर लूप्सचं तर काही मला समजलंच नाहीये. तर ऍज अ लर्नर आपण ज्या ड्यू डेट आपण टाकलेला म्हणजे व्हिडिओ टाकल्यानंतर ऍज अ लर्नर मी जर का त्या पूर्ण म्हणजे आठवडाभराचा व्यवस्थित जर का व्हिडिओ ऐकला नसेल आणि लास्ट मुमेंट जर का मी ऐकते आणि त्याच्या परिणाम म्हणून आउटकम म्हणून मला त्या विषयाबद्दलच मला समजलेलं नाही, तर हा एक होऊ शकतो का असं म्हणजे? पण बेसिकली what I didn't get your question. So you have not watched the videos in the entire week. You have watched it last minute, and बिकॉज ऑफ दॅट लास्ट मिनिट जे रश आहे त्याच्यामुळे मला समजलेलं नाहीये काही व्हिडिओज. आता स्टुडंट बद्दल बाबतीत होऊ शकतं. होऊ शकतं ना. नाही तर म्हणूनच पॉइंट हा आहे, डिझाईन असं आहे की तुम्ही व्हिडिओ बघितला की त्याच्या खालची ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करायची पहिल्यांदा. असं डिझाईन आहे. आता असं ऍझ्युम आहे की तुम्ही व्हिडिओ बघितल्यावर ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह केली तर तुमचा व्हिडिओ तो नक्की कळला असेल, या लेवलला येईल अशी आमची अपेक्षा आहे. यू कॅन टेल अस की ती चुकीची आहे का अपेक्षा, किंवा ती नाही होते प्रत्यक्षामध्ये. यू कॅन गिव्ह दॅट फीडबॅक की तुमच्या ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करून सुद्धा नाही कळला व्हिडिओ आम्हाला, विच इज अ गुड पॉईंट. म्हणजे कारण आम्ही त्याच्यावरती येणार आहोत. म्हणजे आता हे जे आम्ही सगळं आता इंट्रोड्यूस केलंय ना, त्याला तुम्ही जर बघितलं असेल तर डावीकडे लर्निंग डायलॉग म्हणून येतं पहिल्यांदी 1.1 आणि मग खाली येतं प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स फॉर LED 1.1. ओके, एक्सपेक्टेड ऑप्शन इज की वॉच व्हिडिओ, सॉल्व द ऍक्टिव्हिटी, अँड देन यू कॅन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 day, नो प्रॉब्लेम.
पण जसं कोणीतरी सांगितलं मला वाटतं राहुल गायकवाड, की आम्ही सगळे व्हिडिओ आधी बघितले, मग सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज केल्या. ओके, आणि मग ऍक्टिव्हिटीज करताना पुन्हा व्हिडिओ बघितले आम्ही, कारण की आम्हाला ते ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करता येत नव्हती. सो आयडियली ही म्हणजे हा काय म्हणूया लर्नर प्रेफरन्स आहे हा. काही जण व्हिडिओ लर्नर्स असतात, काही जण ऍक्टिव्ह लर्नर्स असतात, म्हणजे त्यांना ऍक्टिव्हिटी केल्याशिवाय शिकता येत नाही. काही जण म्हणजे डिस्कशन लर्नर्स असतात, म्हणजे ते सगळं वाचलं तरी मी कुठल्या तरी मित्राशी बोलल्याशिवाय मला लक्षात येत नाही. किंवा काही जण हॅप्टिक लर्न, म्हणजे त्यांना सायकोमोटर काहीतरी हाताने बनवल्याशिवाय त्यांना लक्षात येत नाही. सो असे असू शकतात लर्निंग स्टाईल. पण आम्ही लर्निंग स्टाईलसाठी आम्ही आत्ता काय ठेवलंय की जी एक प्रूव्हन लर्निंग स्टाईल आहे की यू लर्न समथिंग, देन यू प्रॅक्टिस इट इमिजिएटली, देन इट विल डेफिनेटली गिव्ह अ क्लोजर टू युअर पॉईंट. तर आयडियली आता आम्ही असं सांगतो की पुढच्या आठवड्याचं सेक्शन बघताना सगळ्यांना सजेशन म्हणून की व्हिडिओ बघा आणि लगेच ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करा आणि मगच थांबवा तुमचं सेशन. ओके, सो डोंट गो व्हिडिओ 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 ऑर डोंट गो ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी. ओके, टिपिकली गो व्हिडिओ ऍक्टिव्हिटी व्हिडिओ ऍक्टिव्हिटी व्हिडिओ ऍक्टिव्हिटी. दॅट इज द सजेशन. ओके ओके सर, मला एक शेअर करायचं होतं, इफ आय कॅन. हां सर, मी असं ऑब्झर्व केलं की एक असाइनमेंट जी होती, जे आपण ऍडिशनल रिसोर्सेस दिलं होतं वाचायला, की इव्हॉल्युशन कसं झालं मूकचं वगैरे. हां, तर त्या रिसोर्सवरती जे आधारित 2 क्वेश्चन होते, ते क्वेश्चन एकदम मी येतो त्याच्यावरती. ऍडिशनल रिडिंग मटेरियल या विषयावरती मी येतोय. ओके मला पहिले व्हिडिओचे माझे सगळे प्रश्न ओके 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 येस. तर आता एकच मिनिट आपण एक काम करूया. तर व्हिडिओवरती या गोष्टी मला सांगायच्या होत्या. पुढचा सगळा आठवडा व्हॉट इज नेसेसरी वेन यू डिझाईन अ व्हिडिओ ह्या विषयावर समर्पित असणार आहे. हाऊ डू यू क्रिएट व्हिडिओज, व्हिडिओचे टाईप्स काय आहेत, व्हिडिओ करताना काय काळजी घ्यायची, रिफ्लेक्शन स्पॉट म्हणजे काय, रिफ्लेक्शन स्पॉट कसा करायचा, या सगळ्यावरती सेकंड वीकचे व्हिडिओज आहेत जे आम्ही आज रात्री मला वाटतं रिलीज करू सगळं कंटेंट. राईट ललिता? Yes, sir. Tonight we will release. ओके, सो तुम्हाला पुन्हा एक आठवडा मिळणार आहे. पुढच्या सोमवारी आपण परत भेटणार आहोत आणि त्या दिवशी आपण परत डिस्कशन करणार आहोत. तर यावेळेला व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला म्हणजे इट इज लाईक व्हिडिओ ऑन व्हिडिओ नाव, हाऊ टू मेक अ LED, हे एका LED मधनंच समजून सांगितलेलं आहे. अशा सगळ्या गोष्टी असणार आहेत. आणि सेकंड पॉईंट असणार आहे, आम्ही थोडंसं इंट्रोड्यूस करणार आहोत की ह्या ऍक्टिव्हिटीज कशा करायच्या. ह्याला आम्ही नाव दिलंय लर्निंग बाय डुईंग ऍक्टिव्हिटीज किंवा LBD म्हणणार आहोत आपण याला इथून पुढे. तर लर्निंग डायलॉग आणि त्याला बरोबरीने लर्निंग बाय डुईंग ऍक्टिव्हिटी असा एक संच तयार होतो, असं आमच्या डोक्यात कल्पना आहे की तो तुमचा कंटेंट कव्हर करण्यासाठी ह्या 2 गोष्टींची नितांत आवश्यकता आहे. फक्त व्हिडिओज करून भागत नाही आणि फक्त ऍक्टिव्हिटीज करूनही भागत नाही. म्हणून हे दोन्हीची जोडी आम्ही ठरवून दिलेली आहे. तर आम्ही याच्यावरती फोकस करणार आहोत या आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये, बरोबर आहे. सो दिस इज द कंडिशन. ललिता, इफ यू कॅन शेअर द स्क्रीन, then I would like to just share the dashboard with everybody involved here. तुम्हाला सगळ्यांना दिसेल आता की तुमची कुंडली आम्हाला काय काय दिसली आहे, म्हणजे थोडक्यात आमच्या साईडनी. इफ यू हॅव अ क्वेश्चन इन बिटवीन यू कॅन टाईप अँड सेंड अस. ओके, सो दिस इज द ब्रॉड आउटलाईन. सगळ्यांनी मिळून 40 तास व्ह्यूइंग केलेलं दिसते इथे आम्हाला. 39 hours ऑफ व्ह्यूइंग हॅज बीन सीन बाय पीपल. युनिक व्ह्युअर्स आर 66, म्हणजे माझ्या मते बरोबर चाललेलं आहे, कारण की आपल्या कोर्समध्ये 63 लोक रजिस्टर्ड आहेत, शिवाय काही इतर लोक रजिस्टर्ड आहेत जे कोर्समध्ये नाही आहेत. पण जर स्पॉक्सनी पण बघितलं असेल तर हे आणि आम्ही बघितलं असेल, हे धरून 66 होत आहेत. म्हणजे माझ्या अंदाजाने अजूनही कोर्समध्ये अशी काही लोक आहेत ज्यांनी व्हिडिओ बघितलेलाच नाही आहे. ओके, सो विल कम टू दॅट बिकॉज विल गेट अ लिस्ट ऑफ पीपल. सो वी विल हॅव अ डिफरंट मीटिंग विथ दोज पीपल. दॅट इज अ सेपरेट. ओके, आता इथे तुम्हाला दिसतंय मोस्ट ऍक्टिव्ह व्ह्युअर्स. सो इफ यू गो अप वी हॅव, आय थिंक नाव द थिंग्स, ऋषिराज इज स्टिल हॅव्हिंग ॲट 3 hours आणि वी हॅव संदीपक सोनवणे, वी हॅव रुबी, वी हॅव कोऑर्डिनेटर, देन वी हॅव, साईज थोडा मोठा करता येईल का? हां, ओके, येस. सो Dr. RK, then Vidya Devi Bagul and M. Dhanu.
Okay, so all these people have seen like 1 hour or more. There will be some more people also within that 1 hour of content. So that is not the point. So I am sure that you all have seen this. Okay, अजून पुढचं दाखवता येईल आपल्याला काही? Yes, sir. Trends. हा, okay. That. Go down. Yes. Cannot see it. Hmm. You have to go right. So one that Zoom is on, so I'm just releasing that. That is why 1 second. I increase the size, no, the Zoom one. Okay. So here we have Okay. Zoom. So yeah, we have. Can you go down? Yeah. What is this? So this is like trends are So changing. these are for the trend, the entire channel content, but सगळे वाढलेले आहेत म्हणजे लोकांनी हळूहळू बघत बघत सगळे केलेले आहेत. पण आमच्याकडे ऍक्च्युली रिपोर्ट्स नावाचं जे एक आम्ही डाउनलोड करू Yes, sir. शकतो त्याच्यामध्ये आम्हाला एक्झॅक्टली वी विल कम टू नो कुठल्या ऍक्टिव्हिटीवरती कोणी कधी क्लिक केलेलं आहे. ओके, सो वी कॅन सी ऑल दॅट. द रिझन आय एम शोईंग इज दॅट की प्लॅटफॉर्ममध्ये या सोयी उपलब्ध असतात. ॲज अ इन्स्ट्रक्टर यू शुड बी अवेअर दॅट हे सगळं असतं आणि याचा आपण फायदा कसा करून घ्यायचा. सो we will be doing that part as well. Okay, now I will come to something called as the extra reading material. Can you show me the course right now, Lalita? Can you go to the course? Yes, sir. I'll stop share and reshare it because I need to log in it. Okay. Yeah. तर रीडिंग मटेरियल मध्ये एक महत्वाची गोष्ट आहे जी आम्ही तिथे टेक्स्ट मध्ये लिहिलेली होती. कोणी मला सांगू शकेल का की रीडिंग मटेरियलला कसं ऍक्सेस करायचं ह्याच्याबद्दल आम्ही काय इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत? कोणाला सांगता येईल की रीडिंग मटेरियल कसं वापरायचं? सर लर्नर एक्सटेन्शन ट्रॅजेक्टरीज म्हणून जे दिलेलं आहे आपण लर्निंग बरोबर आहे, पण ते हाऊ टू ऍक्सेस दॅट त्याचं काही पद्धत आम्ही सांगितली आहे ती कळली आहे का तुम्हाला? त्याच्यामध्ये 1, 2, 3 सेक्शन्स होते and then we had to click one by one on all that and we had to read them whatever was given. ओके, तिथे काही लिंक्स असतील, काही काही व्हिडिओज असतील. व्हिडिओ Yeah, the किंवा links काही to read. मटेरियल होतं रीडिंग म्हणजे PDF असतील किंवा आणि ना हायपर लिंकने तो म्हणजे जावं, ऍक्सेस correct. करता येऊ ओके, शकतो. तो इकडे तुम्हाला डावीकडे दिसतंय. क्लिक ऑन दॅट महास्वयम LXT 1.1. Okay, this one. पण इथे पहिल्यांदा आम्ही एक इंट्रोडक्शन टू LXTs अँड AQs असं एक दिलं होतं. इफ यू रिअलाइज दॅट I'll पेज. click this first. ओके, सो इथे आम्ही ते एक्सप्लेन केलं होतं की हे जरा झूम करतेस ललिता. यू विल बी अनफॅमिलियर विथ दीज वर्ड्स LXT AQ वगैरे, तर ते आम्ही समजून सांगितलेत. आणि आता याच्यामध्ये असं आहे की तुमची असाइनमेंटमध्ये इथे दिलेले क्विजेस आहेत त्याचे 20% मार्क जाणार आहेत. ओके, सो दिस इज वन बिग टेक अवे दॅट वी रिअलाइज. तुम्ही तुमच्या कोर्सेसमध्ये जेव्हा तुम्ही वर्गात शिकवता किंवा ऑनलाईन शिकवता त्याच्यामध्ये रीडिंग मटेरियल किती देता तुम्ही? काय देता म्हणजे साधारण असेच PDFs, रिसर्च पेपर्स, बुक चॅप्टर्स, वेबसाईट्स, व्हिडिओज असे असतील, बरोबर आहे? साधारण किती असतात त्याच्यामध्ये, म्हणजे व्हॉट इज द लिस्ट typically consisting of for the full course? So that I guess will include 40%. So we have in a chat box 1 PPT per point and 1 book per unit. Dr. Bedekar. ओके, एकच आन्सर आलंय. डॉक्टर बेदरकर. ओके, 1 PPT per point and 1 book per unit. ओके, 1 PPT per point and 1 or 2 reference books. Okay, but PPT is used in the class, right? So how can it become additional reading material? Prachi Moge, 5 PPT and 10 books for one subject or one subunit. Oh, One unit, subunit, point is मला कळत नाहीये. Sir, it would be around 40%. 40% of the content. बरोबर आहे, पण तुम्ही ते रीडिंग मटेरियल देतो आपण म्हणजे ओके. सो आय एम नॉट गेटिंग द फायनल नंबर, बट So may I share it? Like the undergraduate practices generally when we have our content ready, in the end we give list of reference books. So for the entire content, we don't have specifically the way we have in this MOOC year, that before the start of the week content, we have some LXTs or something. It's reference for the entire syllabus or the entire
module, we would say. So nothing very specific. I got that. Sir, may I say? My question is simple. How much additional reading material is provided in a regular course? Yes, sir. May I say I'm a PG teacher. That's why I have written 10 books per sub-unit. Okay, what is the sub-unit? And sub-unit means suppose that there is a one module. Each module has A, B, C, D are the sub-unit, sub-point. But what is the module then? Like, tell me one course. Yeah, module is I will give you one example. For example, if there is a temple architecture, is a module. So there are different aspects of temple architecture as well as sub-points. No, I am getting it. I am asking, like, for every degree course, there is a semester pattern. In every semester pattern, there are courses to be given. You have to give an exam. Now, for one course called as maybe whatever that exam. Yeah. So that for one course, there are minimum 70 reference books. 70 reference books for one course. Okay. Yeah. Of course, students do not read all the 70. No, I will come to that question. Okay, but you give 70 books. Okay. Anybody else differs with Prachi, Moge? How many books, material, research papers that you share for the entire course? How many? So generally for us, like even I'm the part of the teaching, so I'll answer this to you. Generally, when we have these accounts chapters, so for theoretical, we give them, for example, ICI, the Institute of Chartered, we just give them some 20 to 30% extra, wherein they can have a deeper understanding. You are not answering, but you are beating around the entire bush. So generally and all that, I don't want. I just want a number. Like we give 10 books, 15 books, 25 books, 70 minimum, books. Bare minimum we give is 2 for any one single chapter. So 2 are course. Tell me the course. For a course of one semester, how many reading material is given? How much? So for one subject, reference book, one reference book, and that too hardly students refer going to the library. Only one the second question, but one textbook. So maybe what Prachi was trying to say is that because they want to refer to 3-4 pages from every book, therefore their count goes to 70 books. Not that they are expected to read all 70 books from first page to the last page, but some. No, sir. We expect that they should read 70 books because they are doing masters. For the one course. For one course. Yes, sir. Yes, sir. One course. All original sources and secondary sources. I think there is a confusion between the word course and the degree. Course is a paper. I know, sir. Course is a paper. Okay. So for one paper, they have to read minimum 70. My goodness. Okay, fine. Sir, for UG, most of the people are answering 3 to 5 books per subject or course. 2 to 5 books per subject. Okay. Yeah. So a lot of people are saying yes. Okay. The point here is that whether it is 3 to 4 books, 1 book, or 70 books, everyone agrees that students don't read it. Correct? Are we in unison on that point? Yes. Okay. Yes. So what is differently done here? Here, what we are doing is we are doing the chunking for you. We are doing the a process called as curation for you. So out of the wide world web that is present, we are figuring out कि कौन से website में से कौन सा paper आपके लिए बहुत अच्छा है और क्यों अच्छा है. We are doing that homework. And then we are giving you that, okay, if you want to read about evolution and statistics of MOOCs, then go to this page. Okay, so let's see what is that page. When you go to that evolution and statistics of MOOC, you will see that there are 2 parts of it. One is evolution, another is statistics. If you click on one of them, that will take you to a video, how evolution happened. And there is a video of some, let us say, some 5 minutes. 4.5 minutes. Okay, and we want to close this part by putting 20% of quiz questions on it. So what do you think will be the result if you give it in this format? What will happen? Will
people still not read anything out of this? Like you said कि कोर्स में कोई देखता ही नहीं है. Will it happen or No, it will not happen, sir. what will The Ruby ma'am says this works. this works? Okay. Why does it work? तो तुम्हारा डबल रोल में आके बताओ. Why will it work? Because it has got weightage. Your audio is very low, Dayanand. Can you speak louder? Sir, because it has got some weightage now, it is for scoring. Correct. So it has the connection with the course is well established here. So you read the line. In this video, we will take you through the journey of MOOCs from 2000 to 2012, which is known as Year of MOOCs and all that. Okay. So you know why you have to read this, and you know it is a very short video. Now we are giving you a sample of this, and I will agree that we are doing a book on MOOC. We are not teaching chemistry. We are not teaching temple architecture. We are not teaching physics. We are not teaching grammar in English language or Sanskrit. So obviously our references are not really heavy right now. But come to second week now and you will find that we will increase the reading material. But because we have given the option for people to go through the material and answer the questions and get the 20% marks, I think the return rate is going to be very high as compared to anything else, because one, it is curated, second, it is chunked, third, it is specific, and fourth, it has weightage in the marks. So that is the strategy. Is everyone with me right now? Any questions on this? So Pramod, you had a question on this. So tell me. येस, ऍक्च्युली क्वेश्चन होता की माझं ऑब्झर्वेशन होतं की हे जे रिडिंग मटेरियल वरती जे 2 क्वेश्चन्स आपण दिले होते ना, ते क्वेश्चन्स एकदमच सिम्पल होते आणि ते आन्सर करायला मला डॉक्युमेंट वाचायला लागलंच नाही. करेक्ट, गुड पॉइंट, करेक्ट. सो नॉर्मली हे जे क्वेश्चन तुम्ही पाहिले की हा जो वीक बघितला ना, हा टिपिकली आमचा वीक 0 असतो आमच्या कोर्समध्ये. म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांची फक्त पार्श्वभूमी सांगण्याचा प्रयत्न असतो आम्हाला. पण इथे आपल्याला वेळ नव्हता त्यामुळे आपण तो वीक 1 मध्ये घेतला. बट दिस इज अ गुड पॉइंट की हाऊ शुड बी द क्वेश्चन्स. द क्वेश्चन्स शुड बी सच दॅट यू विल नॉट बी एबल टू आन्सर इट विदाउट रेफरिंग टू द कंटेंट. नाहीतर मग काय कंटेंटचा रीडिंगचा प्रश्नच येणार नाही. करेक्ट. How many people could write the answers without reading the content? We could, but we read and then only answered. Okay, but we could. But someone could easily search it by simply browsing up and down. Because they ask something about statistics. Within the content also, Yeah. right? Okay. So question should not be very direct. I think it should be more of comprehension type, where he has to comprehend what he has read. Problem is comprehension questions in a MOOC setting when you are asking 7,000 people. Suppose everyone gives you even 2 lines of answers. Yeah. We have 14,000 lines to correct. No, but question should be designed in such a way where we know that he has read and only then he can answer. Exactly. That is the point that we will discuss when we are designing the activities. I mean, it should not be descriptive, but it should be such that he cannot answer simply by searching it like. Correct. Yes. So this is the point. So we will be talking about the activity design in our second week, third week now actually. But we will start with some basics of that in this week itself, because this is exactly the point. And there we are going to show you examples of what all can be done in the even multiple choice, even the difference between MCQ and MSQ and how you can actually utilize that. So we have a long fight on that point also. म्हणजे काय होतं की MSQ दिला आणि लिहिलं असं की सगळी उत्तरं बरोबर आले तर पूर्ण मार्क मिळतील, आणि जर तुम्ही एक जरी चुकीच्या उत्तरावर क्लिक केलं असेल, कारण आम्ही 6-7 ऑप्शन दिलेले आहेत आणि त्यातल्या कुठल्याही ऑप्शनला तुम्ही चुकीच्या ऑप्शनला क्लिक केलं तर तुम्हाला 0 मिळतील. आणि तुम्ही जर फक्त 2 करेक्ट आन्सरवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला 4 पैकी 2, त्यामुळे अर्धेच मार्क मिळतील असं असतं. आणि मग त्याच्यावरती बरीच भांडण होतं. मी 2 बरोबर दिलेत पण
2 चूक दिल्यामुळे तुम्ही 0 केलेत माझे मार्क. तर बरोबर आहे, कारण की तुम्ही चुकीचं एकदा क्लिक केल्यावरती ते 0च होतात आपोआप. 1 जरी तुम्ही दिला असता तरी 0च झालं असतं. एनिवे, सो वी विल लुक इन टू दॅट ॲस्पेक्ट ॲज वेल. आता आय थिंक वी हॅव कम टू द एंड ऑफ द होल थिंग, कारण की आता 4:30 झालेले. Sir, I have one But yeah, go query. ahead. Sir, while doing the assignment questions or question from these notes, there are, I'm saying, sir, student point of view. Some students are using Google platform and using ChatGPT to answer the question. So how to restrict these things? If we design a question in such that it is not easily available on Google, because some students are searching on Google the answers of assignment question and MCQ based question. So this is also the major possibility. So tell me one thing. Yes, sir. Sir, whether they search and give answer, anyway, if they have to give answer to something which is so critical in learning, Yes. then should we be unhappy कि मेरा वीडियो देख के आंसर नहीं दिया है इसलिए मैं मार्क काटूंगा? ठीक है, गूगल से क्यों देख रहा है? ओके, अगर नॉलेज हमारा अल्टीमेट गोल है, हाँ. so the people should be able to search from anywhere. Online education का whole essence is that, right? Okay, So okay. only thing is that if you have given an example, if you have spoken in a different mode or something, I don't see a chance that people will go outside and see anything else. If you have done a good job of your content, then I don't think Okay. people will search for it. Yes, but I am not very unhappy if people go outside and search and give answer to your question. I think I will take it as a compliment that they wanted to solve the question. So ठीक है. हाँ, Ruby. Sir, I just want to ask one thing. See, we are talking about flexibility. People can access the videos when they want and things like that. But sometimes sequences also must, because instructor has something in mind. So like we saw even with our learners that they skipped something and then they watched something. So is it not possible that we do not allow them to access unless they have seen where sequence is important? So If sequences it is possible to do that, but it is going anti in terms of the whole ethos of what is a MOOC. That is MOOC what I itself wanted. means massive open online course. So open Yeah. has to be open. Okay. Now there is a caveat here, like what you said, कि ऐसा क्वेश्चन ही मत दो कि जिसको कि वो बिना पढ़े ही आंसर कर पाए. ओके, सेम लॉजिक अपीयर्स हियर कि आपको नॉलेज क्विज जो वीक के एंड में आता है वो क्विज अगर बिना एक भी वीडियो देके अगर आप आंसर कर पा रहे हो, then we have created bad videos basically. Correct. We have to understand that these videos are not good. Yeah. But if we get something कि जिसका आंसर देखने के लिए उनको, so for example छोटा पॉइंट करते हैं हम लोग बोलते हैं as explained in video LED 2.1. Okay, what is the example pertaining to? Is it about reflection spot? Is it about learning by doing activities? अभी वो सोचेगा कि ये पता नहीं क्या होगा उसके अंदर, मैंने देखा तो नहीं है. Now I have to go there and see it. Only then I can answer, because although it is a general knowledge answer, I have kept it like as But you per have the written. video. Yeah. So I can always say you are wrong because you have not given answer. Correct. You may have given correct answer, but not according to the video. So Correct. you will get 0 marks. So people will not try that. So there are ways in which we can handle this. Yeah. But I am saying we should not be too rigid, too bad. We shouldn't be cursing ourselves if people don't watch our videos and answer. Okay. So ऐसे होता है, मतलब फीडबैक आता है तो मतलब जब डेटा एनालिटिक्स दिखते हैं तो पता चलता है कि लोगों ने वीडियो देखे भी नहीं है और लोगों ने क्विज आंसर कर दिया है, ठीक है, और मार्क्स भी मिल गए उनको. सो व्हाट शुड आई शुड बी हॅपी फॉर इट और अनहॅपी फॉर इट? सर त्याच्यामध्ये फक्त असा पॉइंट होऊ शकतो की क्विजचे आन्सर्स दिलेत कुठून तरी सर्च करून, पण व्हिडिओ मधला कंटेंटच समजला नाही, तो लर्निंगचा पर्पज सॉल्व्ह नाही होणार त्याने. तोच आहे ना प्रश्न, हाच आहे की ऑनलाईन कोर्समध्ये तुम्ही जर ऑनलाईनच एक्झाम घेताय त्याची, तर तेव्हा तुम्हाला हा प्रश्न येणारच आहे. तर ते कसं होतं की जेव्हा स्वयंची परीक्षा असते आणि ती एका थर्ड पार्टी सेंटरवरती घेतली जाते आणि तिथे तुम्हाला इंटरनेट अवेलेबल असतं फक्त एवढ्या पुरतं, बाकी तुम्ही कुठलेही ऍक्सेस करू शकत नाही, तेव्हा तुम्ही नक्कीच फसता त्याच्यामध्ये. म्हणजे दॅट लिमिटेशन इज ओपन इमिजिएटली. आणि आपण महास्वयंमध्ये पण सर्टिफिकेशनसाठी एक्झामच घेणार आहोत.
त्यामुळे इट विल बी व्हेरी क्लिअर की तुम्ही काय शिकवलंय त्याच्यावरतीच ते आन्सर. पण जर ते म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशनवरचं क्वेश्चन असेल तर तो तुमचा व्हिडिओ न बघता त्यांनी आन्सर देऊ शकला तर यू शुड बी हॅपी अबाउट इट. आय डोंट थिंक सो देर इज अ डिबेट ऑन दॅट. करेक्ट. ठीक आहे. ओके. I think we had very interesting interaction. I have only two complaints that people should speak out. If you want to discuss anything, use the discussion forum. Sir, actually, I have nothing to ask. I am something to speak. Okay. Tell me. Basically, thank you so much for providing this very crucial and very constructive platform. And it has reminded us our school days that we just go on flipping the pages and turning to the most interesting part in the textbook. Actually, I have done this through the orientation course, but it is very good that we should not allow our learners to flip and to switch over the content. They must go to each and every part of the content that we are going to prepare. So in that sense, it is really a fruitful experience and the most learning experience as such. So thank you for that orientation. I would just tell you that swallow this with as a bitter pill. की अशी मुलं असतील की जो लोक तुमचा सगळा कंटेंट बघणार नाही. ओके. प्रिपेअर्ड फॉर इट. डोंट बी अनहॅपी फॉर इट. ओके. अँड देर इज नथिंग टू बीट यू फॉर इट. म्हणजे ते असं काही चुकीची गोष्ट नाहीये. पण कंटेंट क्रिएशन मध्ये एक्साइटिंग कंटेंट तयार करणं, अतिशय विषयाला चिकटून असलेला कंटेंट तयार करणं, ऍट द सेम टाइम तो एंगेजिंग असणं आणि त्याच्यामधलं नॉलेज ट्रान्सफर होणं, या गोष्टींसाठी वी आर ट्राईंग दिस लर्निंग टेक्निक्स. म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज, रीडिंग मटेरियल, डिस्कशन फोरम. म्हणजे आम्ही काही विषय असे ठेवलेत. तुम्हाला मी नंतर माझं स्ट्रक्चर दाखवीन, कोर्सचं माझं बॅकएंड दाखवीन तुम्हाला की आम्ही कसं केला होता, की आम्हाला हा विषय शिकवायचा आहे, हा विषय कशातून शिकवायचा. माझ्याकडे 4 हत्यार आहेत. माझ्याकडे व्हिडिओ आहेत, माझ्याकडे डिस्कशन फोरम्स आहेत, माझ्याकडे ऍक्टिव्हिटी आहेत, माझ्याकडे रीडिंग मटेरियल आहे. मी कुठला हत्यार वापरायचा आता. तर मी जर खिळा ठोकण्यासाठी मी दाभण घेतलं अजून एक तर काय उपयोग नाही ना. म्हणजे दुसऱ्या खिळ्याने हा खिळा ठोकता येणार नाही मला. तर मला जेव्हा भोग पाडायचं तेव्हा खिळा पाहिजे. मग भोग पाडण्यासाठी हातोडी वापरली तर काय उपयोग त्याचा. म्हणजे हे माझं तर चुकत गेलं मटेरियल वापरणं. मीडियमचा अभ्यास आपल्याला चांगला जमला पाहिजे ॲज अ इन्स्ट्रक्टर आणि आपल्याला तो चॉईस चांगला करता आला पाहिजे. सो आम्ही काही असे ठेवलेत कंटेंट. म्हणजे त्याच्या पुढे लिहिलंय की हा कंटेंट आम्ही डिस्कशन फोरम मधनच करणार आहोत फक्त. आम्ही त्याच्यासाठी व्हिडिओज नाही बनवणार आहोत. ठीक आहे. तर किंवा काही कंटेंट आहे जो आम्ही फक्त रीडिंग मटेरियल मधनं देणार आहोत. आम्ही त्याच्यासाठी व्हिडिओ नाही बनवणार. तर असंही होऊ शकतं. सो वी हॅव टू बी व्हेरी ओपन माइंडेड फॉर इट. आणि त्यासाठीच मी म्हणतो ते ग्रुप पाहिजे. तर ग्रुप झाल्याशिवाय तुम्हाला हे लक्षात येणार नाही. कारण एकमेकाशी बोलल्यावरच लक्षात येतं की हे माझा अप्रोच बरोबर आहे का चुकला. ओके. गुड पॉइंट. दयानंद, नाउ वी कॅन गिव्ह यू द फ्लोर. ओके. आस्क युअर क्वेश्चन. Sir, my question was that while accessing the videos, I hope my voice is clear, sir. Yeah. So while accessing the videos and the learner resource material, I don't find the learner progression actually. Say for suppose I am clicking A part and going to the B part, there should be something that, okay, your A part is now completed. Like it should be accessible again, but there should be a progression, learner progression. So that is missing, which I guess I wanted to suggest that, sir. Yes. I think good point. We will take it up with the development team. की असं काही दाखवता येऊ शकतं का. Yes, sir, please. चालेल. Yes, thank you very much, sir. ओके. मला वाटतं अजून काही प्रश्न नाही आहेत आणि जे आहेत ते सगळ्यांच्या मनातच आहेत. ते विचारत नाही आहेत. त्यामुळे किंवा ते मनातले प्रश्न दुसऱ्या कोणतरी विचारलेत, असे 3 पर्याय असू शकतात. सो वी विल लाईक टू स्टॉप हिअर नाउ. Can I? I just want to ask the team. So are we ready to try and develop the contents for the course now? Do you think? Shall we share the topics amongst the group so that you can start working on it? Yes, sir. Yes, sure. Yes, sir. We are ready, sir, now. You are all ready? Yes, sir. No, sir, not yet actually. Yes, we At should least have we will some more start. time.
Okay. Yeah. You need some more time or you need some more inputs on it? Yeah, that is what I Inputs will meant to say, sir. inputs will come, Need but some more meanwhile we'll inputs. prepare. Yes. Absolutely correct. What Ruby madam has said. We should go through the trial and trial error learning. We should try and Hello, then sir. we should get the You insight. can give us the syllabus and the tools and other things will come up, but at least we will start browsing, searching something content wise or Yes, sir. So maybe this week or next week, I will schedule group-wise meetings. It will be group-wise meetings, and in the group, I'll share the titles of the topic. Of course, the syllabus contents you will have to devise. We do have something in mind, but again, we are not going to provide anything ready. So it has to be everybody. Then first, you have to work on the contents. Then we can move forward to create the script and other things. Correct. Samir, sir, correct me if I'm wrong. नाही सो एक्झॅक्टली वी विल गिव्ह यू दॅट टॉपिक. आणि मी म्हणतो असं तुमच्याकडे हत्यारं आहेत, तुम्हाला माहिती आहेत, आता तुम्हाला माहिती झाली आहेत सगळी हत्यारं. सो द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू डेलिबरेट अमंग्स देमसेल्व्स Exactly. अँड कम अप विथ अ प्लॅन अँड टॉक टू अस अबाउट इट. आणि मग त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला फीडबॅक देऊ. तर हे जे माझ्याबरोबर असलेले जे डिस्कशन फोरम मॉडरेटर्स आहेत, हे सगळे जण LCM स्पेशालिस्ट आहेत ऑलरेडी. त्यांनी त्या कोर्समध्ये आणि नंतर इतर ठिकाणी कंटेंट तयार करण्यासाठी मला मदत केलेली आहे. तर ती लोक आणि आम्ही इतर अजून लोक असे तुम्हाला आम्ही सजेशन्स देऊ वेगळ्या. तुम्ही यू हॅव टू कॉल फॉर अ मीटिंग. ॲक्च्युली वी विल नॉट बी डुईंग दॅट. यू हॅव टू बुक आवर टाइम स्लॉट्स. आम्ही तुम्हाला काही टाइम स्लॉट देऊ की आम्ही या वेळेला इतक्या दिवशी अवेलेबल असू. वेन यू कॉल अस अँड देन विल मीट अँड वी विल गिव्ह यू इनपुट्स अबाउट की तुम्ही जो विचार केला तो बरोबर आहे किंवा त्याला अजून काय मॉडिफिकेशन करता येईल. आणि पॅरललमध्ये वी विल बी टॉकिंग इन डेप्थ अबाउट ईच अँड एव्हरी टूल. लाईक सो विल स्टार्ट विथ दिस वीक वेअर विल हॅव व्हिडिओज ॲज द टूल. आणि आता आपण इथून पुढे ही म्हणजे आपली नवीन सांकेतिक भाषा वापरायची सुरुवात करायची. म्हणजे आपण आता सगळ्याला LED म्हणणार आहोत. सो विल नॉट मेक व्हिडिओज, विल मेक लर्निंग डायलॉग्स. ओके. सो आपल्याला लर्निंग डायलॉग्सची माहिती या आठवड्यात आणि लर्निंग बाय डुईंग ॲक्टिव्हिटीजची माहिती या आठवड्यात मिळायला लागेल. आणि विल कीप फॉलोइंग दॅट. Most importantly, please don't think that this is kind of examination for or evaluation for you. What we are trying to do is we are giving you topics which will make this course kind of on-job training for you. You're learning at the same time you're trying to implement it. So it's an on-job training wherein you have ample time to develop your content, to be creative, to be innovative. And Correct. Don't limit yourself to what you are seeing in the course. There are multiple more ways or different ways you can use all your creativity to design it. The only objective is it has to be student centric, engaging. कारण की म्हणजे टायटल बघितलं तर डिझायनिंग लर्नर सेंट्रिक मूक असं आहे. त्यामुळे डिझायनिंग लर्नर सेंट्रिक मूक मधले सगळ्या क्विजेसची उत्तरं दिली आणि सगळ्या परीक्षा पास झालं म्हणजे डिझाईन करता येईल का, हा मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे डिझाईन करण्याची ऍक्टिव्हिटी असल्याशिवाय हा कोर्स पूर्ण होणार नाही. Absolutely, absolutely. दॅट इज द पॉइंट. So be सर, ready. एक विचारायचं Yes, please. सर एक विचारायचं हे चंक्स, मी व्हिडिओज ऐकताना चंक्स ऐकलेले वर्ड, तर त्याचं काय मिनिंग आहे? सॉरी. चंक हा प्रकार जो आहे ना, चंकिंग ही एक म्हणजे कल्पना अशी आहे, तुम्हाला या आठवड्याच्या व्हिडिओमध्ये कळेल ते पण तरी मी तुम्हाला की आपल्याकडे एक मोठा मोनोलिथ कंटेंट आहे. समजा माझ्याकडे 100 ओळींचा कंटेंट आहे, पण तो 100 ओळींचा डायजेस्टेबल नाहीये. मला त्याला विभाग करायचे. तर ते विभाग करण्यासाठी मी काय लॉजिक्स वापरतो, म्हणजे विषय संपला कुठे, दुसरा विषय कुठून चालतो. म्हणजे असं बऱ्याच वेळा होतं, मला लक्षात येतं की हा विषय म्हणजे 2 तास बोलण्यासारखा विषय आहे, ठीक आहे, पण 2 तासामध्ये सुद्धा माझ्या स्लाइड्स असणार आहेत. मग मी स्लाइड कशी ठरवतो की ह्या स्लाइडमध्ये इथपर्यंत लिहायचं का, माझ्या 12 ओळी झाले की पुढची स्लाइड, असं नसतं ना. आपण काहीतरी विचाराने त्या स्लाइडला आपण ब्रेक करतो आणि दुसऱ्या स्लाइडवर नवीन विषय घेतो. तर तो विषयाच्या आतले विषय हा जो मुद्दा आहे ना, हा म्हणजे चंकी. आणि त्याला लॉजिक असतं, त्याच्या मागे विचार असतो, कंटेंट असतो त्याच्यामध्ये, आणि त्याप्रमाणे केलेलं जी विभागणी आहे त्याला चंकिंग म्हणतात. हॅलो सर. हॅलो. हा बोला. हॅलो सर. हा सर, म्हणजे आता जो हा कोर्स आहे ना, माझ्यासारखे बरेच आता नवीन आहेत. मी तर पहिल्यांदाच करतोय ही ट्रेनिंग आता. पण आता
तुम्ही सजेशन देतायत, पण सजेशन सोबत आम्हाला मेंटरिंग पण करा सर. मेंटरिंग करा. हा, कारण कसं आहे, बाकीच्यांना खरं सांगतो सर, समीर सर, लेट हा मी महत्वाचा मुद्दा आहे. ओके, मला तुमचं नाव कळू शकेल का? हो, घनश्याम पाटील बोलतोय. घनश्याम पाटील सर, आपण पहिल्या दिवशी ज्या वेळेला हा कोर्स लॉन्च केला ना, त्याच्या आधी तुम्हाला जर आठवत असेल तर मी स्वतः वायसीएम मध्ये आलो होतो आणि ऑलमोस्ट 1 दिवस घालवला होता. त्यानंतर आपण हा कोर्स लॉन्च केला 10 दिवसांनी, आणि लॉन्च हो सर. करायच्या आधीपासून लॉन्च करण्यापूर्वी आठवडाभर सहस्त्रबुद्धे सरांनी एक इंटरॅक्शन घेतलं होतं, आणि त्यांच्या स्वतः बरोबर त्यांची एक अख्खी टीम आहे जी मेंटरिंग करते. राईट. आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती किंवा आपल्या डिस्कशन फोरमवर जर तुम्ही पाहिलं तर कंटिन्युअसली एक व्यक्ती तुम्हाला मेंटर करायला हजर आहे. सो मेंटरिंग हा इश्यू नाहीये. मेसेज साठी नाही सर, ज्यावेळेस आपण एखाद आता काही अडचण आल्या त्यासाठी त्याच्यासाठी डिस्कशन फोरमची ओव्हरऑल आयडियाच ती आहे की तुम्हाला आलेले जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्ही त्या डिस्कशन फोरमवर मांडावेत. जसं आता सर म्हणाले की मला जो प्रॉब्लेम आलाय तो कदाचित आणखीन 4 लोकांना आलेला असतो, पण विचारायचं कोणी हा प्रश्न असतो. तर ग्रुपवरती तुमच्या आलेल्या शंका, जे प्रॉब्लेम आहेत ते ग्रुपवरती डिस्कशन फोरमवरती अगदी मोकळ्या मनानं टाका. इथं कोणी कोणाला जज करायला आलेलं नाहीये. हो, हे मला आता ते जो डबल रोलचा मी बोललो तेच, तुम्ही सगळेजणांनी ऍज अ स्टुडंट तुम्ही ऍक्ट करताना एक्झॅक्टली ओपन ऍज अ स्टुडंट कॅन बी. जसं तुम्ही म्हणालात तुम्ही नवीन आहात, पुन्हा सांगा. हे म्हणलं जसं आता चंकिंग म्हणजे काय हे नाही कळलं तर विचारायचं, पण त्याशिवाय आपल्याला कळणार नाही. आता हे अनोळखी शब्द आपण नुसतेच कानावर पडून आपण पुढे जातोय तर मग त्याचा काही उपयोग होणार नाही आपल्याला. आणि हा कोर्स असा पूर्ण होणारच नाहीये की तुम्ही सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं बरोबर दिलीत म्हणजे तुम्हाला कोर्स पूर्ण झाला, असं होणार नाही. हा कोर्स तुमच्याकडनं कंटेंट तयार केल्यावरच पूर्ण होणार आहे. एक्झॅक्टली. त्यामुळे तुम्ही प्रश्न जोवर विचारणार नाहीत तोवर आम्ही मेंटर करू शकणार नाही तुम्हाला. ओके सर. महत्वाचं हे लक्षात घ्या की इथे 90% पेक्षा जास्त लोक असे आहेत की ज्यांच्यासाठी ही सुरुवातच आहे, आणि ही सुरुवात आहे म्हणूनच प्रशिक्षण आधी ठेवलंय. अदरवाईज आपण कोर्स डेव्हलप करायला सुरुवात केली असती आता. ओके ओके. हा, त्यामुळे अजिबात कुठलीही शंका मनात न ठेवता डिस्कशन फोरमचा वापर करा. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काही असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा डायरेक्टली, काही प्रॉब्लेम. ओके ओके. तो मुद्दा आता सुर्वे म्हटले ना की आपण ग्रुप्स मध्ये काम करणार, आपण इंडिव्हिज्युअल काम नाही करणार. अदरवाईज खरं बघितलं तर ह्या कोर्समध्ये जेव्हा हा स्वयंवर अपलोड असतो त्यावेळेला प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका ही इंडिव्हिज्युअली काम करत असतात, पण इथे आपण मुद्दाम त्या ग्रुपमध्ये ठेवलेलं आहे कारण की आपल्याला एकतर म्हणजे कंटेंट क्रिएशनची एक पद्धत बघायची म्हणून आपल्याला ट्राय करायचं आहे. तर त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना ग्रुप असणार आहे. त्या ग्रुपमध्ये पण मेंटरिंग होऊ शकतं कारण की तुम्हाला त्यामध्ये एक वेगवेगळी लोक भेटतील आणि त्यांना प्रत्येकाला वेगवेगळं कळलं असेल कदाचित, दॅट इज फाईन. पण त्या सगळ्या ग्रुप्सला पण मेंटरिंग हवं असेल तर आमचे लोक तिथे तयार आहेत. आणि मी म्हणजे आवर्जून सांगू इच्छितो की आता इथे ललिता दिसतीये, सारिका दिसतीये, गणेश मला नाही दिसलाय, पण दिव्या आहे, शिवाजी चव्हाण, महेश देशमुख, and if there is anybody else that I'm missing, you can just raise your hand. But for these guys are there all the time. म्हणजे आमच्याकडे इनफॅक्ट टाइम टेबल लिहिलेलं आहे. आणि तुम्हाला कल्पना नसेल, आमच्याकडे रोज रात्री जसं हॉस्पिटलमध्ये हँडओव्हर टेकओव्हर चालतं ना, तशी एक मीटिंग होते रोज रात्री की आज किती प्रश्न आले होते डिस्कशन फोरमवरती, काय प्रकारचे प्रश्न होते, त्याला उत्तरं काय दिली आहेत, कुठल्या याला उत्तरं जमली नाही आहेत, कुठल्या याला अजून उत्तरं द्यायची आवश्यकता आहे. अशा पद्धतीची रोज रात्री मीटिंग होते आणि त्याच्यामधून ठरतं की उद्या आपण काय करायचंय नेमकं. सो वी आर पुटिंग इन लॉट ऑफ बॅकग्राऊंड वर्क इन टू दिस अँड वी आर रेडी फॉर इवन फ्युचर वर्क दॅट इज कमिंग अप इफ यू आस्क मोर क्वेश्चन्स. सो वी शुडंट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चन्स. बट माझा प्रश्न हाच आहे की दरवेळेला नवीन प्रश्न विचारायचा, ही महत्वाची अट आहे. सेम प्रश्न परत न विचारायचा, तो आधीच्या तुमच्या डिस्कशन बघून घ्यायचं की याचं उत्तर आलंय का कुठे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पहिले तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला विचारायचं, तुमच्या ग्रुप तुमच्या जवळपास असणाऱ्या विद्यापीठात असणाऱ्या कोणालाही विचारायचं की त्यांना हा प्रश्न आहे का. जर असेल आणि सुटलेला असेल तर त्यांना पहिले विचारून घ्यायचं, नाहीतर मग आमच्याशी. आणि मग हे वीकली सेशन आहेतच आपल्याशिवाय. ठीक आहे, ओके. आपण एका आठवड्यामध्ये साधारण त्यांना ते चंक्स आपण रिलीज करू टॉपिक सकट, आणि तोवर त्यांना व्हिडिओ स्क्रिप्ट रायटिंगचं पण एक टेक्निक कळलेलं असेल. सो इट विल बी नाईस टू
स्टार्ट ऑन, म्हणजे तोवर त्यांना या चारही याचे एक्झाम्पल जास्त मिळालेले असतील. आता त्यांना एका आठवड्यात त्यांनी रीडिंग मटेरियलचं एकच एक्झाम्पल पाहिलंय. डिस्कशन फोरम आता नुकताच चालू आहे. बाय द डिस्कशन फोरममध्ये मराठी टाकल्यामुळे काही लोकांना त्याची मदत होती असं कळलंय मला, पण तरी सुद्धा खूप लोकांना त्याची मदत होत नाही. तर आता मला तेलुगू, कानडी, बंगाली असे डिस्कशन फोरम चालू करायचे आहेत का म्हणजे लोक त्याच्यामध्ये लिहितील, हा माझा प्रश्न आहे. आणि दुसरं म्हणजे दुसऱ्यांचं डिस्कशन वाचण्याची म्हणजे थोडक्यात भोचकपणा करण्याची पण सवय ठेवा, म्हणजे आपल्याला जास्ती उपयुक्तता त्याची जास्त आहे. कारण डिस्कशन फोरमचा तो अर्थ आहे की तो इट इज फॉर पब्लिक, तर ते एकमेकांनी बघता आलं पाहिजे. आणि हे एवढ्यासाठी सांगतोय की त्याच्यावरचे जे प्रश्न येणार आहेत ना, ते प्रश्न असे असणार आहेत की हे उत्तर कोणी दिलेलं आहे किंवा कुठल्या गोष्टीसाठी हे उत्तर अशा प्रकारचे प्रश्न असणार आहे. तुम्ही ते वाचल्याशिवाय तुम्हाला कळणारच नाहीये की नेमकं काय झालेलं आहे. सो स्टार्ट द हॅबिट ऑफ आस्किंग ऑर रीडिंग डिस्कशन्स more frequently. डिस्कशन फोरम जितका ऍक्टिव्ह राहील तितका कोर्स जास्त इफेक्टिव्ह होईल. सिंपल. ठीक आहे. Okay, sir. Shall we conclude? Yes, done.